सत श्री अकाल। अजीत वैब टीवी देख रही सारी दर्शकों का मैं तरनजीत कौर अजीत खबरों के इस बुलेटिन में निघा स्वागत करती हाँ। आओ सब तो पहला नजर मार लैने अज दीयां चुणवीआं खबरां ते। नहीं रहे जलंधर तो संसद मैंबर संतोख सिंह चौधरी। माघी दे दिहाड़े ते संगत हुई सचखंड श्री दरबार साहिब नतमस्तक। सिखां लई पग सिर दा ताज उसदी थां लो टोप नहीं लै सकदा कहा बीबी जगीर कौर ने। गैंगस्टर युवराज सिंह उर्फ जोरा पुलिस मुकाबले विच जख्मी। ते जलंधर लोक सभा सीट ते मुड़ हो सकती है उपचोण, जल्द हो सकता है ऐलान। ते हुण इन्हां खबरां दा विस्तार ते कुछ होर खबरां। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल जलंधर तो कांग्रेस संसद मैंबर चौधरी संतोख सिंह का अज देहांत हो गया। जानकारी अनुसार यात्रा दौरान उन्हों की सेहत बिगड़ गई तो उन्होंने फगवाड़ा के एक निजी हस्पताल विच लिआंदा गया जिथे डॉक्टरों वालों उन्हों की हालत गंभीर दसी गई सी। बाद विच डॉक्टरों वालों उन्होंने मृतक ऐलान दिता गया। राहुल गांधी वालों उन्हों की मौत तो बाद यात्रा रोक दी गई है। उत्थे ही राहुल गांधी पंजाब कांग्रेस प्रधान राजा वड़िंग और साबका मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी उन्होंने घर पहुंचे तो इस दुख की घड़ी विच परिवार नाल दुख साझा किया। राहुल गांधी ने दुख जाहिर करते हुए कहा कि उन्हों की मौत के नाल डूंगे सदमे विच ने। संतोख सिंह चौधरी मेहनती नेता सन। युवा कांग्रेस तो लैके संसद तक उन्होंने अपना जीवन जन सेवा नूं समर्पित किया। मैंबर पार्लीमेंट चौधरी संतोख सिंह का अंतिम संस्कार कल ऐतवार 11 बजे पिंड धारीवाल कादियां जिला जलंधर विखे किया जाएगा। सोनिया गांधी ने चौधरी संतोख सिंह के देहांत ते उन्हां दी पत्नी कमलजीत कौर नूं चिट्ठी लिख के दुख का प्रगटावा किया है। दस दईए कि संतोख सिंह चौधरी पंजाब के साबका कैबिनेट मंत्री और जलंधर लोक सभा हल्के तो संसद मैंबर सन। चौधरी संतोख सिंह लगातार जलंधर तो 2 बार लोक सभा के संसद मैंबर चुने गए सन। उन्होंने 2014 ते 2019 ਦੀਆਂ लोक सभा चोणां विच जित हासिल की सी। देखो जी, पार्टी के नुकसान की वक्री गल है। परिवार का एक वो चीज चला गया, विक्रम का बाप चला गया, साडी आंटी के घर का सिर का साया चला गया। मैं समझदा कि इस तो वड्डा नुकसान की हो सकता है। पार्टियां नुकसान ये तो सब चलती रहती है, लेकिन एक परिवार का एक जी जिहड़ा नारे ला रहा सी भारत जोड़ो, मैडम चंगा भला बंदा आके राहुल गांधी जी नाल वॉक कर रहा है, गल्लां कर रहा है, सर्व धर्म के लोगों को मिलवा रहा है, चाह चढ़िया हुआ है। वो इस तरह हसदा खेडदा मैं बांह फड़ के लिया खुद स्टेज ते नारे लाउंदियां दी जिहड़ी मैं हुण ट्वीट कीती है उन्हां दी, मैं गया उन्हां दी बांह फड़ के माइक पासे करके उन्होंने लेके आया। राहुल जी ने हथ फड़िया उन्हां दा, राहुल जी ने उन्होंने आपदे नाल चलाया। फिर उन्होंने राहुल जी ने कहा कि नहीं वो सर्व धर्म के लोगों ने फोटो करवानी है, वो कराई। तो उस तो बाद पता लग्या मेरी कोलीग है एक तमिलनाडु की मैंबर पार्लीमेंट, वो कहती मेरे नाल गल कर रहे सी कि हाउ आर यू ज्योति, इन्ना कह ते हार्ट फेलियर डिग पे। असी एंबूलेंस ते लैके तुरंत उन्होंने विरक हॉस्पिटल फगवाड़ा लै गए, जिथे उन्होंने कहा कि इन्होंने उत्थे मेजर हार्ट अटैक आ गया ऑल ऑफ सडन हार्ट फेलियर। यात्रा किस तरह देखी? सो देखो जी, यात्रा किद्दां देख रहे हैं मैनू ये नहीं पता भी। यात्रा तो 150 दिन तो चल रही है। मैनू लगता है कि इस परिवार की बहुत वड्डी देन है जिहड़ी वो कांग्रेस पार्टी, मास्टर गुरबंता सिंह जी तो लैके चौधरी संतोख सिंह ते चौधरी जगजीत सिंह, फिर हुण गां चौथी पीढ़ी विक्रम चौधरी हरी भी परिवार की सेवा। और 1976 जो मैं पैदा नहीं होया सी उदों संतोख चौधरी जी यूथ कांग्रेस बतौर वाइस प्रेजिडेंट इन 76 की गल कर रहे हैं। समुचे सिख जगत वालों अज माघी का पवित्र दिहाड़ा मनाया जा रहा है। इस दिन संगतां दी ज्यादा आमद मुक्तसर साहिब गुरुद्वारा साहिब विच रहिंदी है, लेकिन अज सचखंड श्री दरबार साहिब अमृतसर भी वड्डी गिनती विच संगत नतमस्तक होण पहुंच रही है और श्री दरबार साहिब के पवित्र सरोवर विच इशनान की डुबकी लगा के गुरबाणी कीर्तन सरवण कर रहे हैं। अज के दिन मुक्तसर साहिब विखे शहीद हुए 40 मुक्तियां की शहादत नूं प्रणाम भी कर रही हैं संगतां। भारी ठंड के बावजूद भी श्रद्धालु सरोवर विच इशनान कर रहे हैं। इस दौरान सिख श्रद्धालु परिवारों की सुख शांति और सरबत के भले लिए भी अरदासां कर रहे हैं। मैं अमृतसर का रहने वाला हाँ। अज माघी के पवित्र दिहाड़े ते परिवार के समेत दर्शन इशनान करना आए सां, जिथे धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दर्शन किए ने। उत्थे पवित्र सरोवर दे विच इशनान भी किया वा। ते अज दे जिहड़ा दिहाड़ा वा धन धन साहिब कमाल गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी महाराज जी ने 40 मुक्तियां का बेदावा पाड़ के उन्होंने मुक्त किया सी।
ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਸਮਸਤਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸ਼ੁਭ ਅਤੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਚਾਰੇ ਮੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਏ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨਮਸਤਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੰਮਪਲ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਲਈ ਪਗੜੀ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਹ-ਟੋਪ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਪੱਗ 8 ਜਾਂ 10 ਮੀਟਰ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਥ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਲੋਹ-ਟੋਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਗੜੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੋਝਾ ਯਤਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਪੱਗ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਹੇ ਦਾ ਹੈਲਮਟ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ ਸਨ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਸਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨੀ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਅੱਜ ਜੋ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਰ ਉੱਤੇ ਹੈਲਮਟ ਸਜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਪਾਈ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇਖ ਕੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਤਾਜ ਵੇਖ ਕੇ ਗੌਰਵ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੌਮ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਜੋ ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਸੱਜੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੁੰਦਰੇ ਨਾ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰੋਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲੋੜ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕੋਈ ਚੇਂਜਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਓ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਪੀਰ ਮੁਛੱਲਾ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜੋਰਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਚਾਰ ਹੈ। ਉਕਤ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਡੀਆਈਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਪਰਸਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਸਨੈਚਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਫਲੋਰ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟ ਆਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸਿਊ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਟੀਮ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ AIG ਮਿਸਟਰ ਸੰਦੀਪ ਗੋਇਲ, ਮਿਸਟਰ ਵਿਕਰਮ ਬਰਾੜ DSP, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਇਨਪੁਟ ਮਿਲੀ ਸੀ
ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਯੁਵਰਾਜ ਏਲੀਅਸ ਜੋਰਾ, ਇਹ ਫਰਵਾਲੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਥਾਣਾ ਬਿਲਕਾ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਲੰਧਰ ਰੂਰਲ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 307 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਸੂ ਕਰਦੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਦੋਂ ਐਲਪਸ ਹੋਟਲ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 105 ਨੰਬਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਫੇਕ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਮਲਿਕ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਵਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ AIG ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨੇ ਜਵਾਬੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ 2 ਦੂਜੇ ਕੀਤੇ, ਔਰ ਲੱਕੀ ਸਾਡੇ AIG ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਜਿਹੜੀ ਜੈਕਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਮਿਸਟਰ ਸੰਦੀਪ ਗੋਇਲ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਜੈਕਟ 'ਚ ਐਮਬੈਡ ਹੋਈ ਬੁਲਟ। ਜਵਾਬੀ ਫਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ AGTF ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇੰਜਰਡ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹਸਪੀਟਲ। ਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ 2 ਪਿਸਟਲ 32 ਬੋਰ ਦੇ ਔਰ 3 ਚੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਰਡ ਬੁਲਟ ਸੀਗੇ ਔਰ 2 ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਵ ਕਾਰਟ੍ਰਿਜਸ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਸਰਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਮਰੇ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਸਮਾਨ ਵਗੈਰਾ ਦੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫੇਕ ਆਈਡੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਕਿਹਦੀ ਫੇਕ ਆਈਡੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਹਦੇ ਥਰੂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਰਡਰ ਸੀਗਾ, ਕੌਣ ਸੀਗੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਦੇਖੋ ਰਮਜ਼ਾਨ ਮਲਿਕ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਬੈਠ ਕੇ ਡੀਪਲੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਟ ਸਿੰਸ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ है। लेट अस इन्वेस्टिगेट, फिर ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। क्यों अकेला था कमरे में, साथ में कोई साथी भी था उसके मौजूद? नहीं अजे ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਉਹਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਵਗੈਰਾ ਉੱਥੋਂ ਕੋ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਸੇਵ ਕਰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਾਂਸਦ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਹੋਈ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੇ ਉਪਚੋਣ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਦਨ ਮਈ 2019 ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਦਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਮਿਆਦ ਅਜੇ 16 ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਪਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਦਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਮਿਆਦ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਸੀਟ ਤੇ ਚੋਣ ਨਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਲਦ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਕਾਇਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੀਟ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਲੀ ਸੀਟ ਕਦੋਂ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮਰਹੂਮ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸੀਟ ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਬੋਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਦੀ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਚਾਦਰ ਬਣ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਸਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ, ਕਦੇ ਸਪਰੇਆਂ ਦੀ ਮਾਰ, ਹੁਣ ਅੱਤ ਦੀ ਸਰਦੀ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਰਫੀਲੀ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਵਾ ਮਾਡਲਾ ਤਾਜ਼ੀ ਪੱਟੀ ਕੁੰਡਲ ਵਿਖੇ ਖੇਤਾਂ ਤੇ ਵਿਛੀ ਬਰਫੀਲੀ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਅਜਮੇਰ ਔਲਖ ਹਰਿੰਦਰ ਗੁਰਬੇਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਹਿਰ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਸਰੋਂ, ਕਣਕ ਅਤੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਫਸਲ ਤੇ ਬਰਫੀਲੀ ਚਾਦਰ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰੋਂ ਤੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਜਾਂ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਟੋਇਆਂ ਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਚਿੱਟੀ ਬਰਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਪੇਪੜੀ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਹੈ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਰਿਆ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਣਕ ਨੂੰ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਸਰੋਂ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਰੋਂ ਦੀ ਫਸਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੱਕਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਆ। ਫਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਰਫ਼ ਜੰਮਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕੋਰਾ ਪੈਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਦਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਮਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਫਸਲ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਸਲ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਰੋਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸੁੱਕੀ ਬਰਫ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁੱਕੀ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਕੋਰੇ ਦਾ, ਸੁੱਕੀ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਰੋਂ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਅਬੋਹਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਦਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰੀਕ ਪੈਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਰੇ ਦੀ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੋਂ 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੱਕ ਪਰਤ ਜੰਮ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਲ ਨੇ। ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਠੰਡ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਜੋ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੰਮ ਪਏ ਹਨ ਉਸ ਬਾਰੇ ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਐਸਡੀਐਮ ਕਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਸੀ। ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀ ਸਾਡੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਜੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 2-3 ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਲੱਗਣਗੇ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਦੇ, ਉਹ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਹੋਊਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਐਤਵਾਰ ਜੇ ਲਗਾਉਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਲਗਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ। ਜੋ ਤੱਕ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਐਤਵਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਰੁਕੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਐਤਵਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਗਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਅੱਜ 2 ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਫੋਨ ਆਏ। ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11:30 ਅਤੇ 11:40 ਤੇ ਧਮਕੀ ਭਰੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਰਾਤ 2 ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਲੜਾਈ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ 3 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਬਲਬੀਰ ਬਸਤੀ ਦੇ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 9 ਦੇ ਮੋੜ ਤੇ 2 ਧੜਿਆਂ 'ਚ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਵੱਜੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 7 ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਅਗਿਆਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਤਵਾਲੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ ਜੀ। 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰਾ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਹਿਰਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਘਰੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਰੋਟੀ ਫੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਗਏ, ਗੁਰਕੀਰਤਨ ਸਿੰਘ, ਇੰਦਰਜੀਤ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਰੋਟੀ ਫੜਾ ਕੇ ਮੁੜੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਰ 5-7 ਜਣੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰਤੀਆਂ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰਮਜੀਤ ਜੀ ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ ਪਰਮਜੀਤ? ਉਮਰ 40 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ? ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਰੰਜਿਸ਼ਬਾਜੀ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਮੇਰੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਨੇ। ਇਹ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲ ਗਏ। ਹਾਂ, ਇਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਘਰ ਨੇੜੇ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਕੰਧ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। 5-7 ਜਣੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਕਾਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਕੋਈ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ? ਹਾਂ, ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੇਟਾ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਕਟਾਰੀਆ ਜੀ, ਤੇ ਆਸ਼ੂ ਕਟਾਰੀਏ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਉਹ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਕੁਛ ਡੋਗਰਵਾਸੀ ਦੇ ਵਿਪਨ ਸੰਘਾ, ਇਹ 7-8 ਜਣੇ 3 ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦੇ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਾਏ ਆ ਜੀ, ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਲਿਖਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਰ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਵਾਪਿਸ ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਤੇ ਮੋੜ ਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਵਾਲੇ ਖੜੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੁਕੋ, ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਗੁਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੋਈ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਬੱਚੇ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਘਰ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਕਾ ਸੀ ਵਿਕਾਸ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੋੜ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬਟ ਬੇਟਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਰੁਕ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ 1 ਮਿੰਟ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਜਾਣ ਦੀ ਹਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋੜ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਅਚਾਨਕ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਛੱਤ ਤੇ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫਿਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜਣੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਸੀਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ 2-3 ਦੋਸਤ ਸੀ ਸਿਰਫ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਇੱਕ ਦਾ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗਨਸ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਨੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਦਮ ਹੀ ਨੀਚੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਟੀ ਫਰੀਦਕੋਟ 'ਚ ਇੱਕ ਬਲਬੀਰ ਬਸਤੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ 2 ਗੁੱਟਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ
ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਫਾਇਰ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਗਲ ਪੈ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਉਹ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦਾਖਲ ਵੀ ਹੋਏ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜਰਡ ਪਰਸਨ ਸੀ ਗੁਰਕੀਰਤਨ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਆਪਾਂ 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਈ ਨੇਮ ਤੇ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ 302, 307, 2341 ਤੇ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲਦੀ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 7 ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਰੇਡਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਛੇਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜੀਏ। ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ। ਇਹ ਕ੍ਰੋਸ ਆ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਹਜੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦਾ ਵੀ ਦਾਖਲ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਹੀ ਇਜ਼ ਅਨਫਿਟ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਜੰਪਲ 21 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੈਨਬਰਾ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੁਨਾਲ ਚੋਪੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਜੇ ਉੱਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਨਾਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਧੂ ਚੰਦ ਚੌਂਕ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਕੁਨਾਲ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਏ, ਉੱਥੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਏ। ਕੁਨਾਲ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਮਧੂ ਚੋਪੜਾ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਬਿਤ ਨੇ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ 2 ਬੇਟੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜੀ ਹੋਈ ਏ। ਕੁਨਾਲ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸਦੀ ਮਾਤਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਭੁੱਬਾ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੁਨਾਲ ਦੇ ਮਾਸੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਨਾਲ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਉਸਦੇ ਘਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਏ। ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜੀ ਕੁਨਾਲ ਚੋਪੜਾ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ, ਵਾਸੀ ਮੁਹੱਲਾ ਸੋਢੀਆਂ ਵਾਲਾ ਚੌਂਕ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਧੂ ਚੰਦ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ +2 ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਈਲੈਟਸ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ 6.5 ਬੈਂਡ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ 6.5 ਬੈਂਡ ਆ ਗਏ ਹੁੰਦੇ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਲੋਨ ਲਿਆ, ਕਿਤੋਂ ਫੜਾਏ 20 ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੇਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਦੋਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸੀ ਇਹ ਜੀ 8/2/2022 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਫਲੈਟ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉੱਥੇ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਮੈਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਕੰਮ ਜੀ ਬਸ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਆਪਣਾ ਫੀਸ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਕੋਈ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਰਾਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਇਹਦੀ ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਟਰੱਕ 'ਚ ਵੱਜ ਗਈ, ਕਿ ਟਰੱਕ ਇਹਦੀ ਕਾਰ 'ਚ ਵੱਜਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਲਾਡਾ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ, ਅੱਜ ਇਹ ਪਾਣਾ ਵਰਤਿਆ। ਕੁਝ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਰ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੁਝ। ਇੰਨਾ ਹੈਰਾਨ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ। ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਸੀਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਗੱਲ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਵੈਸੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੰਮਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਰ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਪੇ ਸਾਰ ਲਾਂਗੇ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ। ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਪਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਜਿਗਰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਸਾਡਾ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਓ, ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਵੇਖ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।